जय भीम जय भारत। मैं राजीव कुमार लवली, सूबा प्रधान आजाद समाज पार्टी पंजाब। दोस्तों, अज मैं उस रहबर दी, उस महान शख्सियत की गल करनी चाहना जिस महान शख्सियत ने बुंगा साहब विखे जिला रोपड़ विखे जन्म लैके बाबा साहिब अंबेडकर जी की विचारधारा नूं दोबारा जीवित किया। उस महान शख्सियत का नाम तुसीं सारे जानते हो, साहब श्री कांशी राम जी। एक नाम ही नहीं, एक मूवमेंट, एक मिशन, एक विचारधारा जिन्हां ने बाबा साहिब अंबेडकर की मूवमेंट नूं खाली पंजाब च ही नहीं, देश के कोने कोने पहुँचाने के लिए बहुत भारी जड़ा यतन किया और समाज नूं जागरूक करने का उपराला किया, जिहदे नाल अंबेडकर विचारधारा दोबारा लोगों के विच प्रफुल्लित हुई। उहदा सारा जिहड़ा सेहरा वा वो साडे रहबर उस महान शख्सियत नूं जांदा, साहब श्री कांशी राम जी नूं। इत्थे मैं दसना चाहूँगा 9 अक्तूबर 2006 नूं साहब श्री कांशी राम जी इस दुनिया नूं अलविदा कह गए और एक इदां दी अलख जगा गए समाज दे विच, देश दे विच कदी ना बुझण वाली वो अलख जिहड़ी किते बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान राही सानू हक लैके दिते। उस मूवमेंट नूं अगे तोड़न का उपराला विशेष तौर पर साहब कांशी राम जी ने किया। 9 अक्तूबर नूं उन्हां दा परिनिर्वाण दिवस आ रहा। मैं इत्थे सारे देशवासियों नूं, खास करके पंजाबियों नूं अपील करनी चाहना भी आपां अपने समय चों समा कढ के 9 अक्तूबर नूं बुंगा साहब की उस महान शख्सियत नूं, उस जरखेज़ धरती नूं प्रणाम करने लिए उत्थे पहुँचीए। यही जिहड़ी है सच्ची सुच्ची श्रद्धांजलि साहब कांशी राम ਲਈ होएगी, क्योंकि जो साहब कांशी राम ने मिशन ਲਈ किया, चाहे तुसी पैदल मार्च की गल करो, चाहे तुसी साइकिल यात्रा की गल करो, असी साहब कांशी राम जी के दिखाए हुए रस्ते ते जे चलदे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं सी उन्हां नूं देश का प्रधानमंत्री बनने तो रोक नहीं सी सकती। लेकिन कुछ कारण होए जिदे करके बहुजन मूवमेंट फेल हुई और वो बहुजन मूवमेंट ऐसी फेल हुई भी जिहदे अज तई मुड़ के पैर नहीं लगे। जदों अपने मिशन तो कोई चीज़ भटक जाती है तो फिर वो अण ऐलानी जगह पर जाके ही वो गिरती है, जिथे उहदा नाश होना जिहड़ा वो एक मैं समझदा कुदरती एक जिहड़ा नियम है। ये सारिया चीज़ों को ध्यान च रखते हुए साहब कांशी राम जी की मूवमेंट नूं विचारते हुए, उन्हां दे नक्शे कदम ते चलते हुए साडे आजाद समाज पार्टी के कौमी प्रधान जिहड़े कि पहला भीम आर्मी के संस्थापक भी ने, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने 15 मार्च 2020 नूं साहब कांशी राम जी के जन्म दिहाड़े ते दिल्ली दे विच आजाद समाज पार्टी नाम का गठन किया। वो इसलिए करना पिया तां जो जिहड़े साडे लोग ने जिहड़े मूवमेंट तो साडी जिहड़ी बहुजन मूवमेंट तो किसी भी कारण रुस के घरां च बैठे ने या मूवमेंट तो दूर हो रहे सीगे, साडी किसी भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सारे लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं भी ये कित्थे जाके इहदा पाड़ पिया ते साहब कांशी राम तो बाद मूवमेंट का की हाल होया। सो 9 तरीक नूं साडे कौमी प्रधान एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी विशेष तौर पर बुंगा साहब विखे पहुँच रहे हैं। उत्थे वो साहब श्री कांशी राम जी नूं सच्ची सुच्ची श्रद्धांजलि देणगे। मैं सारे पंजाबियों नूं अपील करदा भी 9 अक्तूबर नूं जिथे साडे कौमी प्रधान एडवोकेट चंद्रशेखर जी साथियों समेत बुंगा साहब उन्हां दे नानके घर पहुँच रहे हैं, तुसी भी उत्थे जिहड़ा वा पहुँच के नतमस्तक होइए आपां सारे लोग, क्योंकि उत्थों सानूं एक सिੱਖਿਆ मिलती है अपने मिशन नूं, जिहड़ा अधूरा मिशन साडा रह गया किसी कारण पिछे, उन्होंने पूरा करने का सानूं उत्थों एक जिहड़ा बल मिलूगा, सानूं उत्थों प्रेरणा मिलूगी। वो एक प्रेरणा स्रोत का केंद्र आ
ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਡੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਬੈਕ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ, YouTube ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, YouTube ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਂਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜਪਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।